Hello everyone, this is Dr. Rajakambir Rao, lecturer in economics, Government Degree College, Kamareddy. Now I am going to discuss the basic concepts of economics. Unless the students have good concepts, they cannot understand the subject matter thoroughly. So that my sincere attempt is here to clarify the basic concepts of economics as easy as possible in both the languages. My objective of teaching is to clarify the concepts of Telugu medium students who are going to learn English language. What is economics? Since sixth class as the part of social studies, students learn economics. What is economics in one word, in one sentence? Economics is the science that studies economic activities of the human beings. That's all. Economics is the science that studies the economic activities of the human beings. మానవుని యొక్క ఆర్థిక కార్యకలాపాలను గురించి చర్చించే శాస్త్రాన్ని అర్థశాస్త్రము అంటాం. ఎకనామిక్స్ ఈజ్ ద సైన్స్ that studies the economic activities of the human beings. In general, human beings undertake so many activities. But economics is concerned with what? Economics is concerned with the economic activities only. It does not consider any other activities that are carried by the human beings. మానవుడు నిత్య జీవితంలో అనేక కార్యకలాపాలను చేపడతాడు. వీటిలో ఆర్థిక కార్యకలాపాలను గురించి మాత్రమే చర్చించే శాస్త్రాన్ని అర్థశాస్త్రము అంటాం. అర్థశాస్త్రాన్ని సూక్ష్మ స్థూల అర్థశాస్త్రాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. అర్థశాస్త్రాన్ని సూక్ష్మ స్థూల అర్థశాస్త్రాలుగా వర్గీకరించిన వారు రగ్నార్ ఫ్రిష్, నోబెల్ లారెట్. ఎకనామిక్స్ ఈజ్ కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ microeconomics and macroeconomics. This attempt was made by Ragnar Frisch, the Nobel laureate in economics. Microeconomics is the study of an individual economic activities or particular things. Micro, the term micro origin from the Greek term micros. Micros means small. Here small means microeconomics is confined to the individual economic activities. Means how an individual consumer undertakes his economic activity so as to maximize his satisfaction. How an individual producer undertakes his economic activity so as to maximize his profit. So that it is the study of and individual economic activities. సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రం వైయక్తిక లేదా వ్యక్తిగత ఆర్థిక కార్యకలాపాలను గురించి చర్చిస్తుంది. వైయక్తిక అంటే ఒక వినియోగదారుడు లేదా ఒక ఉత్పత్తిదారుడు లేదా ఒక వర్తకుడు ఏ విధంగా తమ ఆర్థిక కార్యకలాపాలను చేపడతాడో చర్చించే శాస్త్రాన్ని సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రము, మైక్రో ఎకనామిక్స్ అంటాం. సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రాన్ని ధరల సిద్ధాంతము అని కూడా అంటారు. మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద ప్రైస్ థియరీ. ఎందుకు ధరల సిద్ధాంతం అంటాం దీన్ని? దీంట్లో ఉత్పత్తి కారకాల ధర నిర్ణయం గురించి నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది, వస్తు సేవల ధర నిర్ణయం గురించి నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రానికి మరొక పేరేంటి? ధరల సిద్ధాంతము, ప్రైస్ థియరీ. మరి సూక్ష్మ ఆర్థిక విశ్లేషణకు ప్రాముఖ్యతనిచ్చిన వారెవరు? ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ గేవ్ ప్రిఫరెన్స్ టు ద మైక్రో ఎకనామిక్ అనాలిసిస్. ద క్రెడిట్ గోస్ టు ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్, who gave importance to the microeconomic analysis.
సూక్ష్మ ఆర్థిక విశ్లేషణకు ప్రాముఖ్యతనిచ్చినటువంటి ఆర్థికవేత్త ఎవరు? అల్ఫ్రెడ్ మార్షల్. నవ్య సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్త, నియో క్లాసికల్ ఎకానమిస్ట్ అల్ఫ్రెడ్ మార్షల్. తర్వాత మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్, స్థూల అర్థశాస్త్రం. ద టర్మ్ మ్యాక్రో origin from Greek term macros. Macro means large. Macroeconomics study the aggregate economic activities or entire economic system as a whole. Aggregate economic act. Here individual demand of one good in microeconomics, aggregate demand. Demand of a particular good, supply of a particular good, aggregate supply. Employment to one individual, here level of employment, national income, all those aggregate economic activities, aggregate concepts are studied. Entire economic system, economic system will be considered as a whole. స్థూల అర్థశాస్త్రం సమిష్టి ఆర్థిక అంశాలను గురించి చర్చిస్తుంది. ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థనంతటినీ ఏకమొత్తంగా పరిగణించి అధ్యయనం చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి స్థూల అర్థశాస్త్రం సమిష్టి ఆర్థిక అంశాలను గురించి చర్చిస్తుంది. మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద థియరీ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. స్థూల అర్థశాస్త్రాన్ని ఆదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతము అని కూడా అంటారు. మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైస్ థియరీ. మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద థియరీ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. Who gave importance to the microeconomic analysis? Alfred Marshall. Who gave importance to the macroeconomic analysis? J.M. Keynes, John Maynard Keynes. John Maynard Keynes is termed as the father of modern economics. Now, good. What is good? Anything that can satisfy human wants is called good. Whether it has physical shape or not is immaterial here. In general terms, the material things or the physical things, those which are visible, only be considered as good. But in economics, anything, whatever the thing may be, that may have physical shape or not, we don't consider. Anything that can satisfy human wants is called good. మానవుని కోరికలను తీర్చగలిగేది ఏదైనా సరే వస్తువే అవుతుంది. దానికి ఆకారం ఉన్నా సరే లేకపోయినా సరే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గాలి, ఎయిర్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ గుడ్ హియర్. ఎయిర్ హ్యాస్ నో షేప్. Even though it has no shape, it can satisfy the human want to live is satisfied by the natural air. So that will be considered as air will be considered as a good. Anything that can satisfy human wants is called good. Goods are categorized into so many types. First one is free good, ఉచిత వస్తువులు. ఉచిత వస్తువులు అంటే ఏంటి? ఆర్థిక వస్తువులు అంటే ఏంటి? ద గూడ్స్ విచ్ ఆర్ గిఫ్టెడ్ బై నేచర్, ప్రకృతి ద్వారా ప్రసాదించబడినటువంటి వస్తువులను, ప్రకృతి సిద్ధంగా లభించే వస్తువులను. దానికి ఇంకో కండిషన్ చూడండి. ఇట్ హ్యాస్ వన్ మోర్ కండిషన్, దట్ హ్యావ్ అన్లిమిటెడ్ సప్లై. ప్రకృతి సిద్ధంగా లభించినటువంటి ప్రతి వస్తువు కూడా ఉచిత వస్తువు కాదు. All the goods that are gifted by the nature may not be free goods. Free goods are the goods which have unlimited supply. Unlimited supply, అపరిమిత సప్లై ఉంటుంది, ఎంత కావాల్స్తే అంత, are called free goods. For example, air, natural air. How much ever you want to breathe, you can breathe, no problem at all. Air, sunlight, etc. The goods which are gifted by the nature that have unlimited supply are called free goods. Example, air,
సన్లైట్ ఎట్సెట్రా. ప్రకృతి సిద్ధంగా ప్రసాదించబడి అపరిమిత సప్లైని కలిగి ఉన్నటువంటి వస్తువులను ఉచిత వస్తువులు అంటారు. ఉదాహరణకు గాలి, సూర్యరశ్మి మొదలగునవి. The supply of free goods is unlimited. వీటి సప్లై, ఉచిత వస్తువుల యొక్క సప్లై అపరిమితంగా ఉంటుంది. దే ఆర్ గిఫ్టెడ్ బై నేచర్. ప్రకృతి సిద్ధంగా ప్రసాదించబడి ఉంటాయి. వాటి ఉత్పత్తి కోసం మానవ ప్రయత్నం ఏమీ అవసరం లేదు. దే హ్యావ్ నో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. నో హ్యూమన్ ఎఫర్ట్ ఈస్ నాట్ నీడెడ్. దెర్ ఈస్ నో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, నో ప్రైస్. ఉచిత వస్తువుల యొక్క సప్లై అపరిమితంగా ఉంటుంది. అవి ప్రకృతిచే ప్రసాదించబడతాయి. వాటికి ఉత్పత్తి వ్యయం ఉండదు, వాటికి ధర కూడా ఉండదు. ఎకనామిక్ గూడ్స్, ఆర్థిక వస్తువులు. Goods which have value in use as well as value in exchange are called economic goods. వీటికి value in use, we can use them. After some time, we can exchange them. We can use and we can exchange. Exchange means sale and purchase. అమ్మకం, మారకం, అమ్మకాలు కొనుగోలు జరపడాన్ని మారకం అంటాం. ఆర్థిక వస్తువులను వినియోగించుకోవచ్చు మరియు అమ్ముకోవచ్చు, అమ్మడం కొనుగోలు జరపవచ్చు. కాబట్టి ఎకనామిక్ గూడ్స్ హ్యావ్ వాల్యూ ఇన్ యూస్ అండ్ వాల్యూ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్. Moreover, the supply of economic goods is limited. Supply of free goods unlimited. Supply of economic goods limited. Moreover, they are produced. Produced means some human effort is there and they have some cost of production. Some expenditure is made by someone to produce them so that they have price. ఉపయోగితా విలువతో పాటు మారకపు విలువ కూడా ఉన్నటువంటి వస్తువులను ఆర్థిక వస్తువులు అంటారు. ఉపయోగితా విలువతో పాటు మారకపు విలువ కూడా ఉన్నటువంటి వస్తువులను ఆర్థిక వస్తువులు అంటారు. ఆర్థిక వస్తువుల యొక్క సప్లై ఎలా ఉంటుంది? పరిమితంగా ఉంటుంది. వాటిని ఉత్పత్తి చేయడానికి మానవ ప్రయత్నం అవసరం అండ్ మరియు వాటికి ఉత్పత్తి వ్యయం ఉంటుంది, వాటికి ధర కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక మంచి విషయాన్ని, ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మైండ్లో పెట్టుకుంటే ఉచిత వస్తువులు, ఆర్థిక వస్తువుల వర్గీకరణ పూర్తిగా అర్థమవుతుంది. ఒక వస్తువు ఉచిత వస్తువు ఆర్థిక వస్తువుగా మారడానికి కారణం ఏమిటి? దాని సప్లై. అపరిమితంగా ఉంటే ఉచిత వస్తువు, పరిమితంగా ఉంటే ఆర్థిక వస్తువు. ఒక వస్తువు ఎల్లప్పుడూ ఉచిత వస్తువే అని చెప్పడానికి వీల్లేదు. ఒకనాడు నీరు ఉచిత వస్తువు, పరిశుభ్రమైన నీరు ఉచిత వస్తువు. ఈరోజు పరిశుభ్రమైన నీటికి కొరత ఉంది కాబట్టి ఆర్థిక వస్తువుగా మారింది. When there is scarcity, it becomes economic good. So scarcity leads to economic goods. Consumer goods, వినియోగ వస్తువులు. The goods which can satisfy human wants directly are called consumer goods. Consumer goods are the goods which can satisfy human wants directly. You underline this point, directly. మానవుని యొక్క కోరికలను ప్రత్యక్షంగా తీర్చగలిగేటువంటి వస్తువులను వినియోగ వస్తువులు, కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ అంటారు. ఉదాహరణకు ఆహారం ప్రత్యక్షంగా ఆకలిని తీర్చుతుంది. వస్త్రాలు ప్రత్యక్షంగా మానవుని యొక్క కోరికలను తీర్చుతాయి. ఆహారము, వస్త్రాలు మొదలైనటువంటి వాటన్నింటిని ఏమంటాం మనం? వినియోగ వస్తువులు అంటాం. వినియోగ వస్తువులకు గల మరొక పేరేంటి? కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ప్రైమరీ గూడ్స్. వీటిని ప్రాథమిక వస్తువులు అని కూడా అంటారు. వినియోగ వస్తువులను ప్రాథమిక వస్తువులు అని కూడా అంటారు.
They are classified as single use consumer goods and durable goods. వినియోగ వస్తువులను ప్రాథమిక వస్తువులు అని కూడా అంటారు. వినియోగ వస్తువులను సింగిల్ యూజ్ కన్జ్యూమర్ గూడ్స్, ఏకకాల వినియోగ వస్తువులు అంటే ఒకసారి వినియోగించగానే ప్రయోజనం అంతరించిపోయే వస్తువులు. ద గూడ్స్ విచ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ సింగిల్ పర్పస్ ఓన్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాచ్ స్టిక్, ఎగ్, food grains, food material, those are single use consumer goods. Whereas durable consumer goods, మన్నిక గల వినియోగ వస్తువులు అనేక సార్లు వీటిని వినియోగించవచ్చు, కొంతకాలం పాటు ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెలివిజన్ సెట్, రిఫ్రిజిరేటర్, వెహికల్ ఎట్సెట్రా. వన్స్ we purchase it for some time, it gives utility, it will be in use. నెక్స్ట్ వన్ క్యాపిటల్ గూడ్స్, మూలధన వస్తువులు. ద గూడ్స్ విచ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ అదర్ గూడ్స్. ద గూడ్స్ విచ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ అదర్ గూడ్స్. ఇతర వస్తువుల ఉత్పత్తిలో సహాయపడే వస్తువులను మనం మూలధన వస్తువులు అంటాం. అవి ఉత్పత్తి చేయబడి ఉంటాయి, పునరుత్పత్తికి సహకరిస్తాయి. దే ఆర్ ఆల్రెడీ ప్రొడ్యూస్డ్ and useful for further production. Machinery, it is already produced. Buildings, they are already produced and useful for further production. ఉత్పత్తి చేయబడి ఉండి పునరుత్పత్తికి సహకరించేటువంటి వాటిని మూలధన వస్తువులు అంటారు. క్యాపిటల్ గూడ్స్ మూలధన వస్తువులు అంటారు. దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సెకండరీ గూడ్స్, ద్వితీయ శ్రేణి వస్తువులు అని కూడా అంటారు వీటిని. వినియోగ వస్తువులను ప్రథమ శ్రేణి వస్తువులు అంటారు, మూలధన వస్తువులను ద్వితీయ శ్రేణి వస్తువులు అంటారు. దే సాటిస్ఫై హ్యూమన్ వాంట్స్ ఇండైరెక్ట్లీ. కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ సాటిస్ఫై హ్యూమన్ వాంట్స్ డైరెక్ట్లీ, whereas capital goods satisfy human wants indirectly. Clothes satisfy our wants directly, but the machinery that is involved to produce clothes, the buildings that are involved to produce clothes, cotton, etc. are the capital goods. They are satisfying human wants indirectly. Intermediary good, మాధ్యమిక వస్తువు. మాధ్యమిక, intermediary, the goods which are not yet finished, not completed, not yet finished, or under the process of production are called as intermediary good. ఉత్పత్తి దశలో ఉన్నటువంటి లేదా పూర్తిగా తయారు కానటువంటి వస్తువులను, పూర్తిగా ఉత్పత్తి కానటువంటి వస్తువులను ఏమంటారు? ఇంటర్మీడియరీ గుడ్, మాధ్యమిక వస్తువు. ద గూడ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ యెట్ ఫినిష్డ్, సో ఫార్ నాట్ ఫినిష్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్లాత్ is the finished good, cotton is the intermediary good. Cigarette is the finished good, tobacco is the intermediary good. Bag is the finished good, jute is the intermediary good. కాబట్టి మాధ్యమిక వస్తువు, పూర్తిగా తయారు కానటువంటి వస్తువును మాధ్యమిక వస్తువు అంటారు. అండర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ కాల్డ్ intermediary goods. For example, bricks, cement, all constructed home is finished. Bricks, cement, whatever it may be there, they are under the process, so that they are called intermediary goods. Deductive method, inductive method. The method of economic analysis which proceeds from general to particular is called deductive method. General to particular, just you underline this concept. The method of economic analysis which proceeds from general to particular or specific is called deductive method. Law of diminishing marginal utility depends on the deductive method of economic analysis. Inductive method. The method of economic analysis which proceeds from particular to general is called inductive method.
పర్టికులర్ టు జనరల్, పర్టికులర్ టు జనరల్, ప్రత్యేక అంశాల నుండి సాధారణ అంశాల గురించి, ప్రత్యేక అంశాలతో ప్రారంభించి సాధారణ అంశాల వైపు ప్రయాణించడాన్ని ఇండక్టివ్ మెథడ్ అంటాము. మాల్థూషియన్ థియరీ ఆఫ్ పాపులేషన్, మాల్థస్ జనాభా సిద్ధాంతం దీనిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ యూటిలిటీ. యూటిలిటీ, the power or capacity of good or service to satisfy the human wants is called utility. Good or service. Goods and services have utility. Food, it has utility. It has the capacity to satisfy our hunger. Clothes have capacity to protect our body. House, it has utility. So the capacity of goods and services, power or capacity of good or service to satisfy human wants is called utility. వస్తువుకు కానీ సేవకు కానీ, వస్తు సేవలకు గల మానవుని కోరికలను తీర్చగలిగే శక్తిని పవర్ ఆర్ కెపాసిటీ, శక్తి. ఒక వస్తువుకు కానీ సేవకు కానీ మానవుని యొక్క కోరికను తీర్చగలిగే శక్తి ఉన్నట్లయితే ఆ శక్తిని ఏమంటాము? యూటిలిటీ, ప్రయోజనము అంటాం. యూటిలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద పవర్ ఆర్ కెపాసిటీ ఆఫ్ విచ్ గుడ్ ఆర్ సర్వీస్ ఇన్ వాట్ రెస్పెక్ట్ టు సాటిస్ఫై ద హ్యూమన్ వాంట్స్. ఒక వస్తువుకు కానీ లేదా సేవకు కానీ మానవుని యొక్క కోరికలను తీర్చగలిగే శక్తి ఉన్నట్లయితే ఆ శక్తిని ఏమంటాం మనం? ఆ పవర్ని ఏమంటాం మనం? యూటిలిటీ అంటాం, ప్రయోజనము అంటాం. మనం గతంలో నేర్చుకున్నాం యూటిలిటీ హ్యాస్ 4 టైప్స్: ఫార్మ్ యూటిలిటీ, ప్లేస్ యూటిలిటీ, టైమ్ యూటిలిటీ, సర్వీసెస్ యూటిలిటీ. ఆకార ప్రయోజనం, కాల ప్రయోజనం, స్థాన ప్రయోజనం, సేవల ప్రయోజనం గురించి నేర్చుకున్నాం. కార్డినల్ యూటిలిటీ, the concept of utility in which utility is possible to measure in terms of util. చాలా మంది యూనిట్ 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 అని రాస్తుంటారు. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. util, to measure the utility, util is the unit of measurement. Cardinal utility analysis depends on the mathematical cardinal numbers of mathematics, so that the concept of utility in which utility is possible to measure, utility can be measured. The amount of satisfaction that a consumer derives from the consumption of a specific unit is measurable అంటుంది ఈ కాన్సెప్ట్. అకార్డింగ్ టు ద కార్డినల్ యూటిలిటీ, కన్జ్యూమర్ satisfaction can be measured in what terms, what is the unit of measurement? util. ఒక వస్తువు ద్వారా లేదా సేవ ద్వారా పొందే ప్రయోజనాన్ని యూటిల్స్ రూపంలో కొలువవచ్చును అనేటువంటి భావనను కార్డినల్ ప్రయోజన భావన అంటాం. యూటిల్ అనేటువంటిది ఊహాజనితమైనటువంటి ప్రమాణం. కార్డినల్ ప్రయోజనవాదులు ఎవరు అంటే గాసెన్, జీవాన్స్, మార్షల్ అంటాము. కార్డినల్ ప్రయోజన భావనపై ఆధారపడిన సిద్ధాంతాలేవి? క్షీణోపాంత ప్రయోజన సూత్రం, సమోపాంత ప్రయోజన సూత్రం, వినియోగదారుని మిగులు భావన. ఆర్డినల్ యూటిలిటీ, the concept of utility in which utility is not possible to measure but can be compared. Here can be measured, here cannot be measured but can be compared. వివిధ వస్తువులను తీసుకున్నట్లయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 వస్తువులను తీసుకున్నట్లయితే, when we take apple and banana, the utility that is derived from the apple
whether more or less or equal from banana. That only we can say. We can compare whether apple gives higher satisfaction, lesser satisfaction, or equal satisfaction with banana. That only can be said. The concept of utility, in which utility is not possible to measure but can be compared. ప్రయోజనాన్ని కొలువలేము కానీ పోల్చవచ్చును అనేటువంటి భావనను ఆర్డినల్ ప్రయోజనము అంటాము. ఆర్డినల్ ప్రయోజనం. ఆర్డినల్ ప్రయోజనవాదులు జేఆర్ హిక్స్, ఆర్జేడి అలెన్ వారు ఉదాసీనత వక్రరేఖలను వివరించారు. జేఆర్ హిక్స్, ఆర్జేడి అలెన్స్ ఆర్ ordinal utilitarians. They proposed, they explained indifference curves. Total utility. Total amount of satisfaction derived from the consumption of all the units of a good is called total utility. Total amount of satisfaction derived from the consumption of all the units of a good is called total utility. ఒక వస్తువు యొక్క యూనిట్లన్నింటి ద్వారా పొందినటువంటి ప్రయోజనాన్ని మొత్తం ప్రయోజనము అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కన్జ్యూమర్ ఈజ్ కన్జ్యూమర్ పర్చేస్డ్ 6 bananas, he is consuming one after another. When we want to know the total utility and how many bananas, for example, if he consumed 1 banana, getting 5 utils, getting 20 utils, 2 bananas, 35 utils, something. So the total amount of satisfaction derived from the consumption of all the units of a good is called total utility. ఒక వస్తువు యొక్క యూనిట్లన్నింటి ద్వారా వినియోగదారుడు వినియోగించినటువంటి ఒక వస్తువు యొక్క యూనిట్లన్నింటి ద్వారా పొందినటువంటి ప్రయోజనాన్ని మొత్తం ప్రయోజనము అంటాం. మొత్తం ప్రయోజనం దేనిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది? వస్తువు యొక్క పరిమాణం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎంత ప్రయోజనం పొందాడు అనే ప్రశ్న వేస్తే ఎన్ని వినియోగించినప్పుడు అనే ఎదురు ప్రశ్న వేయవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రయోజనం అనేటువంటిది వస్తువు యొక్క పరిమాణం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. మార్జినల్ యూటిలిటీ, ఉపాంత ప్రయోజనం. అడిషనల్ సాటిస్ఫాక్షన్ derived from the consumption of an additional unit. అదనపు వస్తువును వినియోగించడం ద్వారా పొందిన అదనపు ప్రయోజనాన్ని ఉపాంత ప్రయోజనము అంటాం. ఒక వస్తువును అదనంగా వినియోగించడం ద్వారా మొత్తం ప్రయోజనంలో వచ్చినటువంటి మార్పును ఉపాంత ప్రయోజనము అంటాం. చేంజ్ ఇన్ ద టోటల్ యూటిలిటీ with the change of the additional unit of consumption is called marginal utility. Additional satisfaction derived from the consumption of an additional unit of a good is called marginal utility. ఒక అదనపు వస్తువును వినియోగించడం ద్వారా పొందిన అదనపు ప్రయోజనాన్ని ఉపాంత ప్రయోజనము అంటాం. MU, marginal utility of X, is equal to delta TUX. T stands for total, U stands for utility. Total utility of X units by delta QX, quantity of X units. X వస్తువు యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనము X వస్తువు యొక్క మొత్తం ప్రయోజనంలో వచ్చిన మార్పు బై X వస్తువు యొక్క పరిమాణంలో వచ్చిన మార్పుపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కన్జ్యూమర్ ఈక్విలిబ్రియం, వినియోగదారుని సమతౌల్యం. సమతౌల్యము అనగానేమి? ఇక మార్పు అనవసరం అనేటువంటి స్థితిని సమతౌల్యము అంటాం. ఈక్విలిబ్రియం is the situation where there is no change is required. The situation of no change. Here, when the consumer will be in equilibrium position, when he gets maximum satisfaction.
the situation where consumer is not interested to change the level of consumption, either increase or decrease. He is not at all interested to change his pattern of consumption, change his level of consumption. The situation where consumer is not interested to change the level of consumption is called consumer equilibrium. When he is not interested to change the pattern of consumption, when a consumer is said to be in equilibrium position, when he gets maximum satisfaction with his limited income. వినియోగదారుడు తన వద్ద గల పరిమిత ఆదాయంతో గరిష్ట సంతృప్తిని పొందినప్పుడు సమతౌల్యంలో ఉంటాడు. ఇక మార్పు అనవసరం అనుకుంటాడు. ఇక మార్పు అనవసరం అనేటువంటి స్థితిని సమతౌల్యము అంటాము. వినియోగదారుడు గరిష్ట సంతృప్తిని పొందినప్పుడు సమతౌల్యంలో ఉంటాడు. ఇక మార్పు అనవసరం అని అనుకుంటాడు. ఐసీ కర్వ్, ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్, ఉదాసీనతా వక్రరేఖ అంటాం. The curve that is drawn by adding the different combinations of two goods which give equal satisfaction. Indifference curve. Indifference curve is the curve drawn by adding the different combinations. Different combinations of what? Different combinations of two goods. All the combinations can give what? Equal satisfaction. సమాన సంతృప్తి స్థాయినిచ్చే రెండు వస్తువుల యొక్క వివిధ సమ్మేళనాలను కలుపుచూ గీయబడినటువంటి రేఖను ఉదాసీనతా వక్రరేఖ, ఐసీ కర్వ్, ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ అంటాం. Consumer moves on indifference curve where he gets equal satisfaction at all the points. Indifference curve is the curve drawn by adding the different combinations of two goods which give equal satisfaction. సమాన సంతృప్తి స్థాయినిచ్చే రెండు వస్తువుల యొక్క వివిధ సమ్మేళనాలను కలుపుచూ గీయబడిన రేఖను ఉదాసీనతా వక్రరేఖ అంటాం. ఉదాసీనతా వక్రరేఖను సమసంతృప్తి రేఖ, సమప్రయోజన రేఖ అని కూడా అంటారు. ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాజ్ ఐసో యూటిలిటీ కర్వ్. ఐసో మీన్స్ ఈక్వల్. ఐసో యూటిలిటీ కర్వ్, సమప్రయోజన రేఖ అంటాం. మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్, MRS. When we take the examples of X and Y, in order to get additional unit of X, consumer should sacrifice or forego Y. To get one additional unit of X, how many units of Y the consumer is foregoing, how many units of Y he is sacrificing is called marginal rate of substitution. Substitution of one good with another good is called marginal rate of substitution. ఒక వస్తువును అదనంగా పొందడానికి గాను మరొక వస్తువులో ఎంత త్యాగం చేస్తున్నాడు, ఎంత మొత్తాన్ని త్యాగం చేస్తున్నాడు అనే దాన్ని ప్రతిస్థాపనోపాంత రేటు అంటారు. మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్, ప్రతిస్థాపనోపాంత రేటు. ఒక వస్తువు యొక్క ఒక అదనపు యూనిట్ను పొందడానికి గాను మరొక వస్తువును ఎంత మొత్తాన్ని త్యాగం చేస్తున్నాడు, ఎంత మొత్తాన్ని సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నాడు అనే దాన్ని ప్రతిస్థాపనోపాంత రేటు అంటారు. ఒక వస్తువును మరొక వస్తువుతో బదిలీ చేసే రేటును ప్రతిస్థాపనోపాంత రేటు. MRS ఆఫ్ XY ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎక్స్ బై డెల్టా వై. XYల యొక్క ప్రతిస్థాపనోపాంత రేటు డెల్టా ఎక్స్ బై డెల్టా వై.
గా సూచించబడుతుంది. ప్రైస్ లైన్ ఆర్ బడ్జెట్ లైన్, ధర రేఖ లేదా బడ్జెట్ రేఖ అంటాం. వినియోగదారుని వద్ద గల ఆదాయంతో నిర్ణీత ధరల స్థాయి వద్ద ధరల వద్ద అతడు కొనగలిగేటువంటి పరిమాణం ఎంత అని సూచించేది ధర రేఖ లేదా బడ్జెట్ రేఖ. నిర్ణీత ఆదాయం వద్ద నిర్ణీత ధరల వద్ద ఒక కొనుగోలుదారుడు కొనగలిగేటువంటి రెండు వస్తువుల యొక్క వివిధ సమ్మేళనాలను సూచించేటువంటి రేఖను బడ్జెట్ రేఖ లేదా ధర రేఖ అంటాం. ప్రైస్ లైన్ represents to the combination of two goods that can be purchased with the given income and constant prices. Given income స్థిరమైన ఆదాయం వద్ద, ఇవ్వబడినటువంటి ఆదాయం వద్ద లేదా ఆదాయం తన వద్ద గల ఆదాయంతో స్థిరమైన ధరల వద్ద వినియోగదారుడు కొనగలిగేటువంటి రెండు వస్తువుల యొక్క వివిధ సమ్మేళనాలను డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ నిర్ణీత ఆదాయ స్థాయి వద్ద నిర్ణీత ధరల వద్ద కొనుగోలుదారుడు లేదా వినియోగదారుడు కొనగలిగేటువంటి రెండు వస్తువుల యొక్క వివిధ సమ్మేళనాలను సూచించేటువంటి రేఖను ధర రేఖ లేదా బడ్జెట్ రేఖ అంటాం. ధర రేఖ దేనిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది? XY వస్తువుల యొక్క ధరల నిష్పత్తి పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. డిమాండ్ అనగానేమి? వాట్ ఈస్ డిమాండ్? ఇన్ ద గివెన్ టైమ్ at the given price the quantity of goods and services purchased is called demand. In the given time, నిర్ణీత కాలంలో, at the given price నిర్ణీత ధర వద్ద కొనుగోలు చేయబడినటువంటి వస్తువుల యొక్క సేవల యొక్క పరిమాణాన్ని, క్వాంటిటీ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, వస్తు సేవల పరిమాణాన్ని డిమాండ్ అంటాం. నిర్ణీత కాలంలో నిర్ణీత ధర వద్ద కొనుగోలు చేయబడినటువంటి వస్తువుల యొక్క సేవల యొక్క పరిమాణాన్ని డిమాండ్ అంటాం. ఇన్ ద గివెన్ టైమ్, ఎట్ ద గివెన్ ప్రైస్, ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పర్చేజ్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ డిమాండ్. నిర్ణీత కాలంలో నిర్ణీత ధర వద్ద కొనుగోలు చేయబడినటువంటి వస్తు సేవల పరిమాణాన్ని డిమాండ్ అంటాం. డిమాండ్ ఈజ్ ఎ డిజైర్ బ్యాక్డ్ అప్ బై ఎబిలిటీ టు పర్చేజ్ అండ్ విల్లింగ్నెస్ టు పే. Demand is a desire. Desire is nothing but want. That want should be backed up by which? That want should be backed up by ability to purchase, capacity to purchase, and willingness to pay. Demand is a desire backed up by ability to purchase and willingness to pay. ఒక వస్తువుకు డిమాండ్ ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది? ఆ వస్తువు కావాలనే కోరిక ఉండాలి. డిజైర్, కోరిక ఉండగానే సరిపోతుందా? దానిని కొనగలిగే శక్తి ఉండాలి, ధరను చెల్లించడానికి ఇష్టపడాలి. ఈ మూడు ఉన్నప్పుడే కోరిక, కొనుగోలు శక్తి, ధరను చెల్లించడానికి ఇష్టపడడం, ఈ మూడు ఉన్నప్పుడే వస్తువుకు డిమాండ్ ఏర్పడుతుంది. డిమాండ్ ఫంక్షన్, డిమాండ్ ఫలము అంటాం. Demand function denotes the functional relationship between demand and determinants of demand. ఒక వస్తువు యొక్క డిమాండ్ పరిమాణానికి మరియు డిమాండును ప్రభావితం చేసే అంశాలకు మధ్య గల సంబంధాన్ని చర్చించే దానిని డిమాండ్ ఫలము అంటాం. డిమాండ్ ఫంక్షన్ denotes the functional relationship between quantity demanded and determinants of demand. ఒక వస్తువు యొక్క డిమాండ్ పరిమాణానికి మరియు డిమాండ్ను ప్రభావితం చేసే అంశాలకు మధ్య గల సంబంధాన్ని వివరించే దానిని డిమాండ్ ఫలము అంటాం.
డిమాండ్ ఫల సమీకరణం ఏంటి? dx is the function of px, py, pz, y, t. dx x వస్తువు యొక్క డిమాండ్ పరిమాణం, px x వస్తువు యొక్క ధర, py, pz, yz సాపేక్ష వస్తువుల యొక్క ధరలు. సాపేక్ష వస్తువులు అంటే ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు, ప్రత్యామ్నాయ పూరక వస్తువుల యొక్క ధరలు. y వినియోగదారుని ఆదాయము. t టేస్ట్ అండ్ ప్రిఫరెన్సెస్ అభిరుచులు మరియు అలవాట్లు అంటాం. ఒక వస్తువు యొక్క డిమాండ్ పరిమాణం దాన్ని ప్రభావితం చేసే అంశాలన్నింటిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. వస్తువు ధర, సాపేక్ష వస్తువుల ధరలు అంటే ప్రత్యామ్నాయ పూరక వస్తువుల ధరలు, వినియోగదారుని ఆదాయం మరియు అభిరుచులు అలవాట్లు. ధరలో మార్పు వచ్చినా డిమాండ్ పరిమాణం మారుతుంది. సాపేక్ష వస్తువుల ధరల్లో మార్పు వచ్చినా అంటే ప్రత్యామ్నాయ వస్తువు ధరలో, పూరక వస్తువుల ధరల్లో మార్పు వచ్చినా డిమాండ్ పరిమాణం మారుతుంది. వినియోగదారుని ఆదాయం మారినా డిమాండ్ పరిమాణం మారుతుంది. అభిరుచులు అలవాట్లు మారినా డిమాండ్ పరిమాణం మారుతుంది. కాబట్టి డిమాండ్ అనేది ఆధార చలాంకము. డిమాండ్ను ప్రభావితం చేసే అంశాలన్నీ కూడా స్వతంత్ర చలాంకాలు. డిమాండ్ ఈజ్ ద డిపెండెంట్ వేరియబుల్. డిటర్మినాంట్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఆర్ ద independent variables. dx is the function, f miss అయింది ఇక్కడ. dx is the function of px, py, pz, y, t. f functional relationship. Price demand. The relationship between price of the good and demand for the good is called price demand. Price demand, ధర డిమాండ్. క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్ ఉంది చూడండి. Price demand explains the relationship between price and demand, that's all. Price demand, price demand, price and demand. The relationship between price of the good and demand for the good. వస్తువు ధరకు మరియు డిమాండ్ పరిమాణానికి మధ్య గల సంబంధాన్ని చర్చించేదాన్ని ధర డిమాండ్ అంటాం. ధరకు డిమాండ్కు మధ్య గల సంబంధం. ధరకు డిమాండ్కు మధ్య గల సంబంధాన్ని చర్చించేటప్పుడు మనం ఏమనుకోవాలి, ఏమని ప్రమేయం చేసుకోవాలి? ప్రత్యామ్నాయ పూరక వస్తువుల ధరలు స్థిరం, ఆదాయం స్థిరం, అభిరుచులు అలవాట్లు స్థిరం. కేవలం ఏది మారుతుంది? ధర మాత్రమే మారుతుంది. dx is the function of px అని మాత్రం నేర్చుకుంటాం. కాబట్టి dx is the function of px. Price demand denotes the relationship between price of the good and demand for the good. ఒక వస్తువు ధరకు మరియు ఆ వస్తువు డిమాండ్. ఎక్స్ వస్తువు ధర, ఎక్స్ వస్తువు డిమాండ్. అదే వస్తువు ధర, అదే వస్తువు డిమాండ్. దీన్ని జాగ్రత్తగా గమనించాలి. డిమాండ్ షెడ్యూల్. డిమాండ్ షెడ్యూల్. The schedule or the table which shows the different quantities purchased at different prices. సింపుల్ మేనర్లో ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. The table, demand schedule. Schedule is nothing but table. The schedule which shows the different quantities of a good purchased at different prices. వివిధ ధరల వద్ద కొనుగోలు చేయబడినటువంటి ఒక వస్తువు యొక్క వివిధ పరిమాణాలను, డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్ సూచించేదాన్ని డిమాండ్ పట్టిక అంటాం. వివిధ ధరల వద్ద కొనుగోలు చేయబడినటువంటి ఒక వస్తువు యొక్క వివిధ పరిమాణాలను సూచించే పట్టికను డిమాండ్ పట్టిక, డిమాండ్ షెడ్యూల్ అంటారు. డిమాండ్ పట్టిక రెండు విధాలుగా ఉంటుంది. వైయక్తిక డిమాండ్ పట్టిక, మార్కెట్ డిమాండ్ పట్టిక. ఇండివిజువల్ డిమాండ్ షెడ్యూల్, మార్కెట్ డిమాండ్ షెడ్యూల్. When it is referred to an individual, that is called individual demand schedule. When it refers to all the consumers in the market, that is called market demand. Market demand schedule is the schedule or the table which shows the different quantities of a good purchased by number of consumers in the market at different prices. వివిధ ధరల వద్ద కొనుగోలు చేయబడినటువంటి, వివిధ ధరల వద్ద మార్కెట్లోని వివిధ కొనుగోలుదారులు కొనుగోలు చేసినటువంటి
ఒక వస్తువు యొక్క వివిధ పరిమాణాలను సూచించే పట్టికను మార్కెట్ డిమాండ్ పట్టిక అంటాం. వివిధ ధరల వద్ద మార్కెట్లోని కొనుగోలుదారులందరూ కొనుగోలు చేసినటువంటి ఒక వస్తువు యొక్క వివిధ పరిమాణాలను సూచించేటువంటి పట్టికను మార్కెట్ డిమాండ్ పట్టిక అంటాం. వాట్ ఈస్ గిఫెన్ పారాడాక్స్? Generally, law of demand says that as the price increases, demand falls. As the price falls, demand increases. There is negative relationship between price and demand. But Sir Robert Giffen made a survey on the essential commodities that are consumed by the poor people and made it clear that the demand increases or remains constant even at the increase in the price of the essential goods. నిత్యావసర వస్తువుల యొక్క పేదవారు వినియోగించేటువంటి నిత్యావసర వస్తువుల యొక్క ధరలు పెరిగినప్పటికీ వాటి వినియోగం స్థిరంగా కానీ లేదా అంతకు పూర్వం కంటే ఎక్కువగా కానీ ఉంటుంది అనే విషయాన్ని సర్ రాబర్ట్ గిఫెన్ రుజువు చేశారు. It is against to the law of demand, so that it is called Giffen paradox. This paradoxical situation opposite to the law of demand is found by Sir Robert Giffen, so that this concept was named as Giffen paradox. According to Robert Giffen, in the case of essential goods consumed by the poor people, the demand increases or remains constant even at the increase in the price. పేదవారు వినియోగించేటువంటి నిత్యావసర వస్తువుల యొక్క ధరలు పెరిగినప్పటికీ వాటి డిమాండ్ పరిమాణం పెరుగుతుంది. ధర పెరిగినప్పటికీ డిమాండ్ పరిమాణం పెరగడం అనేది డిమాండ్ సూత్రానికి వ్యతిరేకము. ఈ వ్యతిరేక పరిస్థితిని గిఫెన్ వివరించాడు కాబట్టి దీన్ని గిఫెన్ వైపరీత్యము, గిఫెన్ పారాడాక్స్ అంటాం. పారాడాక్స్, Giffen paradox. It is against to the law of demand. Next, Veblen goods. Veblen goods are also called as prestigious goods. The goods that are consumed by rich people are called Veblen goods. The goods that are consumed by poor people are called Giffen goods. The goods that are consumed by rich people are called Veblen goods. Veblen goods are also called as prestigious goods. గౌరవ సూచక వస్తువులు అని కూడా అంటారు. ధనవంతులు వినియోగించేటువంటి వస్తువులను వెబ్లెన్ వస్తువులు లేదా గౌరవ సూచక వస్తువులు అంటారు. ఇన్ సచ్ గూడ్స్ డిమాండ్ ఈజ్ పాజిటివ్లీ రిలేటెడ్ విత్ దేర్ ప్రైస్. వీటి విషయంలో కూడా ధర పెరిగినప్పుడు డిమాండ్ పరిమాణం పెరుగుతుంది. ధరకు వెబ్లెన్ వస్తువుల విషయంలో లేదా గౌరవ సూచక వస్తువుల విషయంలో ధరకు డిమాండ్కు మధ్య అనులోమ సంబంధం ఉంటుంది. సబ్స్టిట్యూట్స్. Substitutes are the goods which can satisfy the similar want are called substitutes. The goods which can satisfy the similar wants are called substitutes. For example, coffee, tea. కాఫీ మరియు టీ. కాఫీ మరియు టీలు ఒకే కోరికను వేడి పానీయం కావాలనే కోరికను తీర్చడానికి కాఫీ టీలలో ఏదో ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది. కాఫీ ఉంటే టీ అవసరం లేదు, టీ ఉంటే కాఫీ అవసరం లేదు. కాబట్టి కాఫీ టీలు ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు. సబ్స్టిట్యూట్స్ని ఏమంటాం మనం? ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు అంటాం. ద గూడ్స్ విచ్ కెన్ సాటిస్ఫై ద సిమిలర్ వాంట్స్. ఒక వస్తువును ఒక కోరికను తీర్చడానికి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి వస్తువుల సముదాయాన్ని, ఒకే కోరికను తీర్చే వస్తువుల సముదాయాన్ని ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు, వీటినే ప్రతిస్థాపక వస్తువులు అంటాం. ఉదాహరణకు కాఫీ, టీ.
కాంప్లిమెంటరీస్, ద గూడ్స్ విచ్ కెన్ జాయింట్లీ సాటిస్ఫై. ఇక్కడ కాఫీ టీలలో ఏదో ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది, కానీ ఇక్కడ అలా కాదు. జాయింట్లీ, సమిష్టిగా, కొన్ని ఏ వస్తువులైతే సమిష్టిగా ఒకే కోరికను తీర్చుతాయో, సింగిల్ వాంట్, ద గూడ్స్ విచ్ కెన్ జాయింట్లీ సాటిస్ఫై ద సింగిల్ వాంట్ ఆర్ కాల్డ్ కాంప్లిమెంటరీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షూ, సాక్స్. షూ వేసుకోవాలనే కోరికను తీర్చుకోవడానికి షూ అవసరం అవుతాయి, సాక్స్ కూడా అవసరం అవుతుంది. వెహికల్, పెట్రోల్. పెన్, రీఫిల్. సో ద గూడ్స్ which can jointly satisfy the single want are called complementaries. పూరక వస్తువులు. ఏ వస్తువులైతే సమిష్టిగా ఒకే కోరికను తీర్చుతాయో ఆ వస్తువులను పూరక వస్తువులు అంటారు. ఉదాహరణకు షూ, సాక్స్. తర్వాత ప్రొడక్షన్, ఉత్పత్తి. ప్రొడక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ creation of utility or value to the goods and services is called production. క్రియేషన్ ఆఫ్ యూటిలిటీ, ఒక వస్తువుకు ప్రయోజనాన్ని లేదా విలువను సృష్టించడాన్ని ఉత్పత్తి అంటాం. ప్రొడక్షన్ మీన్స్ క్రియేషన్ ఆఫ్ యూటిలిటీ. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కెనాట్ క్రియేట్ ఎనీథింగ్, బట్ దే కెన్ క్రియేట్ యూటిలిటీ ఓన్లీ. క్రియేషన్ ఆఫ్ యూటిలిటీ ఆర్ వాల్యూ to the goods and services is called production. వస్తు సేవలకు ప్రయోజనాన్ని లేదా విలువను కల్పించడాన్ని ఉత్పత్తి అంటారు. మరొక విధంగా చెప్పాలంటే కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఇంటూ అవుట్పుట్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రొడక్షన్. ఉత్పాదకాలను లేదా ఉత్పత్తి కారకాలను ఉత్పత్తిగా మార్చే ప్రక్రియను ఉత్పత్తి అంటాం. కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఇంటూ అవుట్పుట్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రొడక్షన్. ఉత్పాదకాలను ఉత్పత్తిగా మార్చడాన్ని ఉత్పత్తి అంటాం. ఉత్పాదకాలను అంతిమ వస్తువులుగా తయారు చేయడాన్ని ఉత్పత్తి అంటాం. ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్. టు ప్రొడ్యూస్ ఏ గుడ్ ఆర్ సర్వీస్ వాట్ వి నీడ్, ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ నీడెడ్. Production function denotes the functional relationship between inputs. Inputs are nothing but factors of production, and output. Output is nothing but production. ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేయాలంటే ఉత్పత్తి కారకాలు అవసరం. ఏంటి ఉత్పత్తి కారకాలు? ఎన్, న్యాచురల్ రిసోర్స్, ల్యాండ్, భూమి. ఎల్, లేబర్. కే, క్యాపిటల్. ఓ, ఆర్గనైజేషన్. టీ, టెక్నాలజీ. భూమి, శ్రమ, మూలధనం, వ్యవస్థాపన, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం. ఇవన్నీ ఉత్పత్తి కారకాలు. ఉత్పత్తి కారకాల సహాయంతోనే ఉత్పత్తి సాధ్యపడుతుంది. కాబట్టి ఉత్పత్తి కారకాలకు మరియు ఉత్పత్తికి, భౌతిక ఉత్పత్తి కారకాలకు మరియు ఉత్పత్తికి మధ్య గల సంబంధాన్ని వివరించేదాన్ని ఉత్పత్తి ఫలము అంటాము, ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ అంటాం. Production function denotes the functional relationship between inputs. Inputs are nothing but factors of production, and output. Output ఉత్పత్తి కారకాలకు మరియు ఉత్పత్తికి మధ్య గల సంబంధాన్ని సమీకరణం రూపంలో చర్చించేదాన్ని ఉత్పత్తి ఫలము అంటాం. ఉత్పత్తి ఫలం. It denotes the functional relationship between inputs and output. Here also production or quantity produced is the dependent variable. All the factors of production are independent variables. Natural resources, that is land, labor, capital, organization and technology, these are independent variables. If there is any change comes in any factor, that will reflect on the production. If natural resource, if raw material is not available, production will get disturbed. When labor on strike, production will be disturbed. When capital is not adequate, when machines are not able to run properly, production will be disturbed. When organization is not perfect, production will be disturbed. When technology is not good, production will be
disturb. When all are good, production will be good. So, factors of production can influence the production. Production depends on the factors of production. This is the production function. Thank you. Thank you very much. My attempt is to simplify the economic concepts. So, in my own language, it is written. If you like this video, kindly share, comment, and forward. Thank you. Thank you very much.